انسان کے نصیب میں جی یہی ہے جو کہ صاحب کے سامنے پک رہا ہے اور انسان کھاتا ہے. جو انسان کھا لیتا ہے وہی بچے گا، باقی جو جتنا ہے پتہ نہیں بندہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا. یہ دنیا کے جتنی خزانے ہیں، دنیا کے جتنے مال ہے، سب یہیں کا ہے. اور انسان خالی آتا ہے تو خالی آتا جائے گا. جو کھا لے گا وہی بچے گا. جو انسان کے نصیب کا ہوتا ہے وہ خود بخود مل جاتا ہے. صبح کا ٹائم ہو گیا ہے اور کھانا پینا جیت پکانا شروع کر دیا تیرا نے. یہ دیکھیں روٹی بن رہی ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، پیڑے بن رہے ہیں کہ جلدی جلدی روٹی بنے اور کھائیں. بس آپ کھائیں، پہلی روٹی جو ہے وہ آپ کھائیں، پھر بچے پھر کھا لیں گے انشاءاللہ. سالن وغیرہ گرم کر دیے؟ جی ہاں، سالن پہلے میں نے گرم کر دیا تھا، اب روٹی بنا رہی ہوں. روٹی کھاؤ اور پھر کام پہ لگ جاؤ. آلو گوبھی کا نام آ رہا ہے، آلو پالک بنائی تھی تو وہ گرم ہو گئی ہے. تو ماشاءاللہ اب ناشتہ کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں کیونکہ سورج طلوع ہو چکا ہے. پھر کام کرتے ہیں، کام کے بعد انشاءاللہ پھر جو کام ہوگا انشاءاللہ مکمل کیا کریں گے، بلکہ یہ کام ہے جو کہ امانت ہے میرے پاس، وہ ہماری فیملی کے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ ان کے حوالے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر زندگی اس وقت تک رہی، اس وقت تک، کیونکہ ساری بات ہے زندگی کی اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. امانت جو ہے نا وہ بشکیتی بھی نہیں ہے، پھر اگلا جان پھر اس کا بھی حساب چکانا پڑے گا. موت کو جو بندہ 20 دفعہ دن میں یاد کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مرتا ہے بندہ تو وہ شہید ہو جاتا ہے. جو بندہ موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، اور موت کا جو فرشتہ ہے نا وہ روزانہ ایک گھر میں 3 چکر لگاتا ہے. وہ ہر گھر میں جاتا ہے، دن میں 3 مرتبہ جاتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو وہ یہ بتا کے بھی جاتا ہے کہ میں نے ایک دن آنا ہے، کیونکہ ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، اس لیے میں آ کے چلا جاتا ہوں. جب آپ کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو ساتھ لے کے ہی جاؤں گا. پھر وہ روح قبض کیے بغیر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس وقت اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. انسان اپنی مرضی کرتا ہے، یہاں پہ آ کے جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، لیکن جو اللہ پاک کے فرشتے ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں. وہ نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں اور اللہ کا ذکر 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں. جیسے ایک کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے میسیج چھوڑ کے جاتا ہے کہ آج یہ چلا گیا ہے، کل آپ کی باری ہے تو تیاری کر لینا. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہے نا گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک دن مرنا بھی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خطائیں ہو چکے ان پہ شرمندہ ہیں، اللہ پاک معافی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کا صدقہ ہم بھی الحمدللہ خیر. ہماری نافرمانیوں کا صلہ پھر بھی وہ وفا میں دیتا ہے. تو اگر ہم اس کے ہو جائیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کا ذکر اذکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں کیا سے کیا بنا دے گا. وہ رب رحمان. تو جو امانت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حقداروں کے لیے ہے اور وہ ہماری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ تقسیم کرتے ہیں. اور دعا ہے ہم میری تمام امت مسلمان کے لیے، ہم سب کی، کہ اللہ پر ہر مسلمان کو خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں، بہادر شاد رہیں. آئیے چلتے ہیں، ولاگ کی شروعات بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ امانت بھی اپنی فیملی کے حوالے کرتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک. آپ جی اندر دیکھتے ہیں اور یہ جی لکڑیاں جو ہے نا تیرا سنبھال کے رکھ رہے ہیں. آج جی ہم کر رہے ہیں سیٹنگ. ساری چیزیں جو ہے نا پھٹی پرانی باہر نکال دی ہیں، کیونکہ یہ جو لکڑیاں ہیں نا یہ میں نے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جب خرید وغیرہ کرتے تھے تو لکڑیاں ضرورت آتی تھیں اور گھر میں ویسے بھی ضرورت ہوتی، تو پھر پریشانی یہ بن جاتی تھی کہ نئی جو ہے نا لکڑیاں لینی پڑتی تھی، تو پھر لکڑیاں سوکھی نہیں ملتی تھی، پریشانی ہوتی تھی. اس وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ لکڑیاں ایڈوانس میں رکھی ہوئی تھیں. اس میں سے خرید جب کرتے ہیں اللہ کے نام کی ہمارے بہن بھائی کرواتے ہیں، دیگ وغیرہ بنتی ہے تو وہ بھی بنا. اور جیسے اب سردی آ گئی ہے تو ہمارے گھر کے لیے بھی استعمال میں ضرورت آتی ہے. لکڑ ضرورت کی چیز ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پڑی ہوگی تو پھر فائدہ ہوگا. جی ہاں، ادھر سے نا سیپل لگ گئی ہے، نل کا ساتھ میں لگتا ہے کندھی کی وجہ سے نا لکڑی نیچے سے نا خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا ادھر انہیں رکھ دیتی ہوں. یہاں پہ جی جیسے سولر پلیٹ ہو گئی، دیگ ہو گئی، یعنی کہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھ دیں گے. لکڑیاں بھی پڑی رہیں گی اور لکڑیوں کی ایک ریڈی اور بھی ضرورت ہے، وہ بھی میں نے جو ہے نا وہ کہا ہوا لکڑیاں لگو کے ڈلوانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی تو یہاں پہ وہ رکھ دیں گے. کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے تو سردیوں میں بہت زیادہ ضرورت آتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم نہ ہو. مکان چھوٹے چھوٹے ہیں، ویسے جب بیٹے بنانے بندہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی آگ جو ہے نا کام آتی ہے، جب ہاتھ جو ہے نا بالکل سن ہو جاتے ہیں. اس طرح سردی سے ہم بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ سردی جتنا یہاں پہ پڑتی ہے تو بندہ ہی مر جائے. ہوتی ہے ٹھنڈی رہت ہوتی ہے، سارا کام جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو پھر باہر تو ویسے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے آگ ہلا کر تھوڑی سی سیک لیتے ہیں، پھر اپنے کام میں شروع ہو جاتے ہیں. اور پانی جو ہوتا ہے نا وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے، برف بن جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اگر آگ نہ ہو، نہیں ہوگی، لکڑیاں نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے مسئلہ مسائل ہوگا. ان کے تو پھر موٹے موٹے انگارے بڑھتے ہیں نا، پھر بندہ سکون سے جو ہے نا تھوڑی سی دیر کے جلا دیتا ہے، انگارے بن جاتے تو پھر بندہ سکون سے سیکتا رہتا ہے. اس طرح موٹر چلتی تھی، موٹر کا پانی ادھر آتا تھا، اور اس وجہ سے یہ سارا جو ہے نا یہ دیکھیں دیواریں بھی گیلی ہو گئی ہیں. عارضی نظام ہے بس.
गुजारा करना तो है, अब क्या करें। तेरा ख्याल करना है इसमें सांप कहीं न छुपा हो। लगा रहा, सलमान भी मेरे साथ कहता था कि अम्मी मैं भी तुम्हारे साथ निकलवा ले, तो मैंने कहा नहीं तुम बाहर जाओ, वो ना हो कहीं इसमें बिच्छू सांप बहुत चीजें इसमें छुपी होंगी ना। ये जी लकड़ियाँ इधर पड़ी रहती हैं और यहाँ पे सांप बहुत निकल रहे हैं। ये नई जगह है ना। दूसरी जगह पर अम्मी बैठी हुई थी, चूल्हाने पर बैठी थी, वहीं पे सांप रात को निकल आया था। आई थी लेट हो गए थे थोड़े, तो चाय बना रही थी तो वहाँ पे भी सांप आ गया था। जहाँ पे तो फिर लकड़ी पड़ी है ना, गंदगी हुई है, इसी वजह से मैंने एक साइड पे रख रही हूँ। बंदा झाड़ू छाड़ू भी लगा लेता है, चलो साफ हो जाती है जगह। ये जो पड़ी है तारा, इनको तुम ना यहाँ से जो है ना हटाओ, ये ठीक पड़ी है, इनको यहाँ से ना। यहाँ पे ना सफाई करूंगी ना, ये सारी सफाई कर दूंगी। बच्चे जो है ना यहाँ पे खेलते रहते हैं, कहीं बिच्छू बिच्छू से लाड़ी ना जाए। हो सकता है तारा तुम्हें कोई चीज डंग ना मार ले, तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये सारी पड़ी रहनी चाहिए और भी लकड़ियाँ इसके ऊपर डाल देंगे, और जरूरत होगी तो इंशाल्लाह ताला फिर इसमें से निकाल। मुझे अगर लड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को ना लड़ जाए। यहाँ पर खेलते रहते हैं ना, चीज का पता तो नहीं लगता है ना, फिर बच्चे गंद में बैठे और फिर वो आकर डंग जाए। मेरे पास मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो वो हकदार हमारी फैमिली है, क्योंकि हमारी फैमिली और सारा दिन जो है ना दिन रात मेहनत करते हैं। अभी भी देखें आपके सामने यहाँ पे जी काम किया है और मिट्टी जो है ना बच गई है, क्योंकि काम जो है ना ये बहुत वजनी होता है, बंदा थक जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, फिर रेस्ट करने के बाद फिर काम करता है। लेकिन यह है कि जितने हमारे बहन भाई देते हैं हमारे लिए भिजवाते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनका दिया कबूल फरमाए और उनके मारिज़्क़ में और ज़्यादा बरकत नसीब फरमाए, ताकि वो इसी तरह गरीबों के साथ हेल्प करते रहें। आमीन। और ये जी अमानत आई है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से आई है। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं वो अम्मा से करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो तेरा ये 1500 रुपये अम्मा के हवाले कर दें। ये ले अम्मा। अल्लाह मेरी धी को बहु देवे, उनके कारोबार च बरकत पावे, अल्लाह उनकी जिंदगी रखे, अल्लाह भावे उनके बच्चे की जिंदगी रखे, घर वाले की जिंदगी होवे, अल्लाह भावे अल्लाह बहु दे ने गरीबें किते तामन करन किथा बह के, अल्लाह उन्हें दे बहु को देवे ते उनके बच्चे दी बड़ी बड़ी जिंदगी करे, कोई उनके दिल दी ख्वाहिश होवे अल्लाह उनकी पूरी करे। सोना अल्लाह में राजी रहे बने। आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि सारी फैमिली जी हमारी काम पे मसरूफ़ है, तो इसलिए जो है ना मैं तोड़ आके काम वाली जगह पे इनके अमानत जो इनके हवाले कर रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे बहन भाई मुझ तक पहुँचाते हैं तो मेरा फ़र्ज़ होता है कि जो जिसका हुक्म करते हैं उन तक पहुँचाना, खिदमत करना, ये मेरा काम, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम में लगाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं तो इस कोशिश को जारी सारी रखेंगे। जो जिनका नसीब आ रहा है मुझ तक पहुँचा रहे मेरे बहन भाई, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जिनका नसीब आ रहा है तो अल्लाह के फजल करम से जिनका वो हुक्म करेंगे उस तक मैं पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। दुआ यही रहती है कि या अल्लाह जितना वो दे रहे इससे दुगना चुगना उनको अता फरमा, या अल्लाह पाक उनके मारिज़्क़ में बरकत रहमत नाज़िल फरमा, और या अल्लाह पाक जिस तरह वो तेरी इंसानियत की खिदमत करते हैं या अल्लाह पाक तू भी उनको माला माल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तेरा 1500 रुपये ससी के हवाले कर दे। ये ले बेटा, दुआ करनी है बाजी के लिए। आप भी कितने बहुत दुआ करें, अल्लाह पाक को ढेर ढेर खुशियां अता फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें माल काम में बरकत रहमत नाज़िल अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। अब जी सलमा बाजी को मैंने बुलाया है क्योंकि इनकी अमानत जो जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये अमानत जो है ना सलमा बाजी के लिए भी थी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली के लिए थी इंशाल्लाह ताला। तो ये जो है ना इन तक पहुंचाना, इनके हाथों तक ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं तो इस काम को जारी सारी रखेंगे, क्योंकि ये काम जो हमारा है ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो बस दुआ है अल्लाह पाक से, या अल्लाह जितना हमारे बहन भाई देते हैं या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, और उनके मारिज़्क़ में और ज़्यादा बरकत रहमत नाज़िल फरमा, ताकि वो इसी तरह जिस तरह तेरी इंसानियत की खिदमत करते हैं इसी तरह वो खिदमत करते रहें, या अल्लाह पाक उनका दिया कबूल फरमाता। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तेरा 1500 रुपये हवाले कर दे बाजी के। ये ले सलमा बाजी हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से इमदाद दी गई है, तो दुआ करनी। सोना अल्लाह सारी आपे को बहु देवे, उनके बच्चे दी हयाती होवे, उनकी अपनी जिंदगी होवे, हमेशा उनके कारोबार है सोना अल्लाह बरकत पावे, कोई दुख मुसीबत ना आने। सोना अल्लाह जो उन्हें दिल की ख्वाहिश है सोना अल्लाह उन्हें पूरी करे, जो भी रस्ते मुश्किल है रस्ते आसान करे, जो भी मुसीबत है जो भी उन्हें कोई है सोना अल्लाह वो दूर करे। सोना अल्लाह हमेशा उनको खुश रखे, इतनी साकुत इंदे तो ज्यादा सोना अल्लाह उन्हें को अता फरमाए। मेनाज भाभी ने ये ईंटें बनाई हैं सामने आपके जो पड़ी हैं। सामल भाई घर चला गया और मैंने भाभी को बुलाया है क्योंकि इसकी अमानत मेरे पास मौजूद है। तो मैंने कहा भाभी आप अपनी अमानत ले लें, और ये अमानत जो है ना अल्लाह की तरफ से आई है। और हमारी बहुत ही प्यारी बाजी, बहुत ही प्यारी सिस्टर, जिसने हुक्म दिया था कि भाई ये आप अपनी फैमिली में तकसीम कर देना, क्योंकि हमारी जो फैमिली थी पहले 10 घर थे, और जब से मैंने अपने भाइयों की शादी की है तो माशाल्लाह 2 घर और बढ़ गए हैं। और मेनाज भाभी और उसके अलावा मेरी जो हम जिसको बड़ी भाभी बोलते हैं फातिमा भाभी, इनके 2 घर जो है ना बढ़ गए हैं, तो घर हो गए 12। तो इसलिए जो भी आता है तो इनका भी हिस्सा होगा इंशाल्लाह, तो इनके हवाले करना ये मेरा फ़र्ज़। तो तेरा बिस्मिल्लाह पढ़ के 1500 रुपया भाभी मेनाज के हवाले करे। भाभी दुआ करनी है बाजी के लिए। हम तो हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी बाजी को हमेशा खुश रखे, उसके मारिज़्क़ में हमेशा बरकत पाए, यहाँ से हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन अल्लाह आमीन।
क्योंकि जो गरीब होता है ना बेचारा, वो कोशिश करता रहता है कि कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, और जब मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है, तो बेचारे का दिल खुश हो जाता है। क्योंकि जो हमारे बहन भाई हैं हमेशा कोशिश करते हैं, नेकी में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, और जिस तरह वो गरीबों के साथ तावन करते हैं, अल्लाह पाक भी उनको और ज़्यादा अता फरमाए, उनके माँ रिज़्क़ में और ज़्यादा बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, ताकि वो इसी तरह गरीब इंसानों की, गरीब इंसानियत की खिदमत करते रहें। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाता रहे और इससे दुगना चुगना करके अल्लाह पाक उनको अता फरमाए। आमीन या रब्बल। तो तेरा बिस्मिल्लाह पढ़ के 1500 रुपये भाभी के हवाले करें, फातिमा भाभी। और भाभी आपने दुआ करनी है बाजी के लिए। बाजी को अल्लाह बहुत दे, माल को बरकत पाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। भाभी जी शर्मीली है इसलिए शर्मा गई। चलें जी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और अब जी मैंने बुलाया है अपनी भाभी सैमा को, और इसकी अमानत भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि आज जो है ना जितना भी है हमारी फैमिली का हिस्सा आया है। तो आज एक और भी गिफ्ट है जो कि मेरे लिए, आपने पहले भी देखा मेरे लिए गिफ्ट आए थे, आज भी एक गिफ्ट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो ये अमानत है ना, ये मैं इनके हवाले, ताकि जो चीज़ लेना चाहें, इसमें से चिकन ख़रीदना चाहें, कोई सब्ज़ी वगैरह, जिस तरह इनका दिल करे, चाय पीना चाहें, दूध के पैसे देना चाहें, तो ये दे सकते हैं, क्योंकि ये इनकी अमानत है। मेरी यही इनसे गुजारिश रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह, जिस तरह हम सब मिल के दुआएँ करते हैं, तो हम सबको चाहिए कि उनके लिए दुआएँ करें। अल्लाह पाक जितना वो हमारे लिए देते हैं, अल्लाह पाक इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरा 1500 रुपये दे दे भाभी, सैमा के हवाले करें। ये ले भाभी, आपकी अमानत आप तक पहुँची है, तो बाजी के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक सारी बाजी को बहु दे, अल्लाह पाक उनके कारोबार बरकत पावे, अल्लाह पाक को हमेशा अपनी फैमिली खुश रखे, अल्लाह पाक जितनी भी सारे भेड़ी बिरासना तावन करने पर नीक भी करें, अल्लाह पाक सारे को खुशियां दिखावे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो इमदाद भेजी गई है हमारे लिए लाखों अरबों करोड़ों से बढ़ के, क्योंकि जो इमदादें भेजी जाती हैं, चाहे हमारे लिए 100 रुपया क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं, हम सारा दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं, हमें पता है 100 रुपया कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और जितना वो प्यार मोहब्बत से हमारे लिए भिजवाते हैं, इसमें मोहब्बत होता है, प्यार होता है। मेरी बाजियों का जिस तरह वो हम पे एतमाद करते हैं, हमें अपना समझ के तभी तो हमारे साथ तावन करते हैं, तो हम भी उनके लिए दिन रात दुआएँ करते हैं। या अल्लाह जिस तरह वो हमारा ख्याल रखते हैं, या अल्लाह पाक तू भी उनको और ज़्यादा अता फरमा, उनके मुश्किलात को आसान, चाहे उनके घर में परेशानियां हैं या उनकी ज़िंदगी में जैसे कहीं भी वो मुश्किलात हैं, या अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनके माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाज़िल। या अल्लाह पाक जिस तरह तेरी इंसानियत की खिदमत करते हैं, खुश करते हैं, या अल्लाह पाक तू भी उन पर राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक हम गरीबों की दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तेरा 1500 रुपया दे दे। ये ले भाभी, दुआ करनी है बाजी के लिए, जिन्होंने सारी बाजी को इतनी देवे, सारी सोच में ठहरे हुए, तो हर टाइम दुआ करनी है। जितने भी सारे बहन भाई हैं, माँ है, जी है, जितनी भी है ना, सब इतनी दुआ करनी है, बहु करनी है, अल्लाह उन्हें इतनी देवे, सारी सोच भी ढेर देवे। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि हमारी फैमिली काम पे थी और अभी भी काम ख़त्म किया है। सूरज देखें ये पहुंच गया है, दीगर का टाइम हो गया है, और अभी हमने जो है ना मिट्टियाँ वगैरह बनानी हैं कल के लिए। जैसे कि हम मिट्टी शाम को बनाते हैं, सुबह फिर ईंटें बनाते हैं। तो जो गरीब होता है उसको 24 घंटे ज़रूरत रहती है पैसों की, क्योंकि गुर्बत इतनी है, बेइंतहा गुर्बत है, और उसके अलावा बेरोज़गारी है, उसके अलावा महंगाई है। बंदा बहुत परेशान है, एक चीज़ लेने जाता है तो सोचता है कि ये चीज़ लूँ, वो चीज़ लूँ, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें लेनी भी होती हैं, और बंदा परेशान भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इतना पैसे नहीं होते जितनी की चीज़ें बंदा लेने जाता है। तो बस अल्लाह पाक मदद करता है, बंदा फरियाद करता है तो वो मदद कर देता है। और हमारे बहन भाई हमारे लिए फ़रिश्ता सिफत इंसान हैं, जो कि हम गरीबों को अपना समझ, और हमारे साथ बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, तावन करते हैं। मुश्किल में जब देखते हैं, परेशानी में जब देखते हैं, तो अपनी कीमती सरमाए में से निकाल के खुद वो दिन रात मेहनतें करते हैं, और उसमें से निकाल के हम गरीबों के लिए भिजवाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह पाक तो उनका दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तेरा ये 1500 रुपये हवाले कर दे भाभी के। ये ले भाभी, बाजी के लिए दुआ करनी है। जी अल्लाह पाक बाजी को ढेरों ढेर खुशियां अता करे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी रखे, उनके बच्चे दी भी हयाती होवे, उनके कारोबार विच बरकत अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन। घर के अफराद हैं, इनको मिल गए हैं। बाकी एक मासी और एक शमीम बाजी, और तीसरा कौन रह गया? आसमा बाजी। वो यहाँ पे नहीं है, उनकी जो अमानत है मेरे पास मौजूद है। तो तेरा रह गई थी, तेरा जो है ना अपना हिस्सा तेरा ने उठा लिया है। तो बस दुआ है हमारी, अल्लाह पाक हमारी बाजी को और ज़्यादा अता फरमाए। ये हमारे लिए अनमोल ख़जाना है, ये लाखों करोड़ों से भी बढ़ के है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसकी कदर हम जानते हैं। हम सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, और कितना खून पसीना जो है ना हमारा जल जाता है। तो हमें एहसास है, और हमारी दुआ है अल्लाह पाक से, या अल्लाह जितने भी मेरे बहन भाई हमारे लिए दे रहे हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। को भी मिल गए, इन सब को मिल गए हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह पाक मेरी बाजी का दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اب جی آپ کو یہ چادر دکھاتا ہوں. باجی نے کہا تھا کہ چادر لازمی لے کے آنی ہے, ساتھ میں چادر بھی ہے اور تکیے کا کور بھی انہوں نے اور ایک دے دیا. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک سیٹ پورا ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے ساتھ میں تکیہ بھی دیا, اس کا تکیے کا کور بھی دیا اور چادر بھی دی, جو کہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ گدا جب بچھایا جائے گا, گدے کے اوپر یہ چادر ہوگی. اگر مٹی بھی لگے گی تو اس چادر کو لگے گی, گدا میلا نہیں ہوگا. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے جی چادر, کتنی نائس اور خوبصورت ہے, اور بڑی کتنا ہے اماں؟ بہت بڑی ہے نا. بڑی پھول بڑا پیارا پھول ہے, بہت پیارا پھول لگا ہوا ہے. میں نے جیسے دیکھی تو مجھے پسند آئی تو میں لے آیا. سیج وچھی پیوسی ہے تیری آج ایک کوار پڑے نے اور تیرا دلہن بن گئی اور میں دولہا بن گیا. یہ جیسی سیج تیار ہو جائے گی, خوبصورت, ماشاءاللہ. اس کے اوپر جو پھول لگا ہوا ہے نا, یہ بہت پیارا ہے, بڑا پیارا ہے پھول. میل کوری بھی ہے, ہاں میل کوری ہے, سکون دا ستا پیارا ہے گدے دے اوتے. چلو میلی تھی سی تے دھو گندا تے اپنا جان. گدا میلا نہیں ہوگا, ہاں یہ میلی ہوگی تو اس کو دھو لیں گے, پھر اس کو سکھا کے پھر گدے کے اوپر بچھا دیں گے. کیسی لگی تیرا؟ بہت ہی پیاری ہے, بہت اچھی ہے. ہماری باجی نے وہاں پر بیٹھ کے کیسے یہ سوچا ہے, یہ لا کر دیا ہے. اپنی باجی کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں جنہوں نے ہماری سپورٹ کی اتنی ساری, بہت زیادہ. اللہ پاک اسے خوش رکھے. اور پیسے بھی اسی کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں, جس کی طرف سے یہ انمول گفٹ دیے جا رہے ہیں. اور ان کی طرف سے یہ ہمارے لیے جو رقم دی گئی تھی یہ بھی ان کی طرف سے تھی. تو اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک ان کا دیا ایک ایک روپیہ حق کے راستے پہ اللہ پاک قبول منظور فرمائے. اور جتنا انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے اللہ پاک اسے دگنا چگنا عطا فرمائے. اور ان کے گھر میں جو پریشانیاں تکلیفیں اللہ پاک دور فرمائے. کاروبار میں, رزق میں, علم میں, صحت میں اللہ پاک برکت رحمت نازل فرمائے. اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے, کاروبار میں دن دگنا رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں, تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ جی, جو پیسے آج باجی کی طرف سے ملے ہیں تو بریانی بنائی جا رہی ہے اماں کی طرف سے. یہ دھنیا وغیرہ سارا جو ہے نا. بھابھی چکن کہاں رکھا ہے گوشت؟ یہ دیکھیں جی, یہ ہے چکن اور بریانی بنا رہی ہے بھابھی فاطمہ. پہلی بار چلیں دیکھا جائے گا, اللہ مالک ہے کیسی بنتی ہے. لذیذ بنائے گی بھابھی, کھائیں گے بتائیں گے آپ نے انشاءاللہ. تو کیا کرنے آ گئی ہے؟ بریانی پہلی بار بنا رہی ہوں. اچھا, پہلے سالن وغیرہ بناتی ہیں, بریانی نہیں بنی زندگی میں؟ نہیں, بڑے گوشت سے بنائے, چھوٹے سے نہیں بنائے. وہ بھی ایک سی ہوتی ہے. میں نے پہلی بار بنائی. چلیں جی ماشاءاللہ, بڑے گوشت کی بنائی ہے بھابھی کہتی ہے, چھوٹے گوشت کی نہیں بنائی, پہلی بار بنا رہی ہے. اللہ خیر کرے, انشاءاللہ اچھی بنے گی. تیرا ماسی ابھی تک نہیں ہے, وہ تینوں ابھی تک نہیں ہے. ان کی امانت میرے پاس موجود ہے, تو انشاءاللہ کل دیں گے کیونکہ سورج غروب ہونے کو پہنچ گیا ہے. جی ہاں. اور انشاءاللہ تعالی جو ان کی امانت ہے وہ انشاءاللہ کل ان کے حوالے کر دیں گے. جی ہاں, کیونکہ وہ اپنی دوائی لینے گئے نا شمیم باجی اور ماسی فضلی. تو پتہ نہیں کب لوٹتے ہیں. جی ہاں, کب لوٹتے ہیں, بہت لیٹ ہو گیا, لگتا ہے سفر بہت زیادہ ہے. ساری کہتے ہیں کہ پنساری کوئی آتا ہے وہاں پر, تو سوار کے سوار, تو اب وہیں گئے ہیں بیچارے, پتہ نہیں کب ان کو ٹائم لگتا ہے. ہم جی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں, اور ویڈیو کیونکہ ہماری کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی امانت ان کے حوالے کریں گے جب وہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میرے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اللہ نگہبان. ماشاءاللہ.